हेलो डियर लर्नर्स आम प्रीवियस क्लास रे क्लास 7 रे आम आलोचना करथिले मुगल डायनेस्टी रो बाबर हिमायून एवं शेरशाह सूरी को कंप्लीट करथिले आउ किछि बाकी रहि जाइतिला जेमति कि मुगल साम्राज्य रो आज आम कंप्लीट करबा आपनकर अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब एवं शिवाजी को विषय आज क्लास रे आम कंप्लीट करबा सो आज टोटाल कंप्लीट हो मुगल डायनेस्टी तापर आम पुणी क्वेश्चन आंसर तापर करबा मुगल डायनेस्टी रो तो मु प्रीवियस क्लास रे ए तीनटा जाक उपरे थ्योरी क्लास सहित तापर स्पेशल आपनकर एमसीक्यू मध्य आनी तो एबे आपणकर आपण बाकी जहाँ जति रूलर्स गुड़िक रहिले तांकु कंप्लीट करबा पुणी तांकरी ऊपर आपणकर एमसीक्यू आनिबा देन लास्ट फाइनली टोटल समस्त मुगल डायनेस्टी ऊपर पुणी एमसीक्यू आनिबा सो दैट आपनको प्रैक्टिस करिया को इजी हबो ओके सो डेरी करबानी स्टार्ट करदबा सो स्टार्ट करिया पूर्व रिक्वेस्ट करबी कि आपण माने जति एपर्यंत चैनल को नुआ देखछंती सब्सक्राइब करि नाहंती ताले आपण माने गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु सब्सक्राइब करी पाखर थिबा आपनकर जो ऑल नोटिफिकेशन बेल टी अछि आपनकर ताकू ऑन कर रखंतु सो दैट वीडियो जेतेबेले अपलोड होबो आपण माने नोटिफिकेशन माध्यम रे पाई परिबे किंबा आपण सर्वप्रथम ही वीडियो को देखि परिबे ठीक अछि वीडियो जदि भलो लागला क्लास जदि भलो लागला बुझी परिबे ताले शेष रे आपण माने गोटे लाइक करिवे वीडियो को एटा रिक्वेस्ट रहबो जदि भलो लागुछि आपण लाइक करंतु ओके आ पॉजिटिव कमेंट गोटे दियंतु सो दैट मते मोटिवेटेड मिलिबो नुवा नुवा वीडियो आपण पय आनिबा पय ठीक अच्छी ताले डेरी करबानी स्टार्ट करबा आज क्लास रही मुगल डायनेस्टी बाकी जति सब रहिला पार्ट जेमति कि आपनकर जहांगीर अकबर शाहजहां औरंगजेब विषय आज पढ़िबा ताहले देखंतु आमे पूर्व रे कोन पढितिले टिके आलोचना करबा केउठी छाडितिले बा हमर मुगल डायनेस्टी काहांक पाखरे सरीथिला प्रीवियस क्लास रे आमे सेठु पुनी आरंभ करबा ना तेनु आमे देखिबा आलोचना करदा टिके मने पके देबा 1540 ख्रीष्टाब्द रु 1555 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शेरशाह भारत रे शासन करथिले मन अछि आपनकर शेरशाह सूरी आसीथिले जेमति कि तांकर प्रथम ना ओरिजिनल नाम थिला कोन आपण समस्त मने थिबा आपनकर फरीदी थिला से जने वाजिरकर पुओ थिले जेतेबेले बाबर जेते आक्रमण करथिले बाबर एवं तांको पुओ हिमायन जेते आक्रमण करथिले इब्राहिम लोदीଙ୍କ पाखरे वाजिर भाबरे काम करथिले तांकर जने पुओ होछंती के से फरीद से कोन करथिले जीवन बंची जाकी कुठी ना बिहार पळथिले सेठी से बिहार पर बिहार रे सेठी मध्ये से साम्राज्य विस्तार करथिले निजर नाम को चेंज कर देथिले तो सेठी शेरशाह सूरी नाम से परिचित थिले तापर से आक्रमण करछंती काहा ऊपर ना हिमायून को ऊपर आक्रमण करछन प्रतिशोध नियार जळिका प्रतिशोध नेबा पई हिमायून को ऊपर से आक्रमण करछंती एवं हिमायून को मध्य भारत रु तड़ी दैछंती हिमायून जाकी आश्रय नैछंती केउठी ना ईरान रे बा पेरिस रे जाकी से आश्रय नैछंती ठीक अछि तो से 1540 ख्रीष्टाब्द रु 1550 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शेरशाह शासन करछंती तापर शेरशाह को मृत्यु पर शेरशाह जते मृत्यु वरण कले केना 1555 ख्रीष्टाब्द रे तो ए 1555 ख्रीष्टाब्द रे मृत्यु खबर पाई सारिया परे हिमायून पुणी थरे भारत आसे इच्छा प्रकाश करछंती एवं से भारत को पुनर्बार मध्य द्वितीय थर आसिले काहांको सहायरे ना बैराम खान को सहायरे मन रखंतु बैराम खान तांकु जे आनिथिले से होसंती कि से बैराम खान ओके तापर होची 1555 ख्रीष्टाब्द रे पंजाब जय कले जेतेबेले से इंडिया को पुनर्बार आसिले प्रथमे पंजाब पर अटैक कले पंजाब को मध्य विजय कले कारण कि ना कि नाहाती ना तन पंजाब को विजय कले तापर दिल्ली और आग्रा अधिकार कले किंतु फेरी पाइथिवा साम्राज्य को एक वर्ष रु अधिक समय भोग करि परिले नाही काहे कि ना 1555 से आसिले 1556 आसु आसु तांकर कोन हिगला ना मृत्यु हिगला केमति मृत्यु हिगला ना आपण माने जानिथिबे मने थिबो कि तांकर लाइब्रेरी रे से चढ़िला बेले सीढ़ी रु खसी जाई तळकु पड़ी जाई से कोन करथिले मृत्युवरण करथिले ता माने गोटिए वर्ष मात्र से दिल्ली आग्रा पंजाब को से उपभोग करथिले ठीक अच्छे एट कहानी शेष होइछि कहार ना हिमायून कहानी शेष होइछि तांको परे पुणी तांकर की उत्तराधिकारी थिबो से पुणी आसी शासन मुगल साम्राज्य रो बा एम्पायर शासन भार को हाते थिबो ठीक अछि तो देखिबा के तांको पर आछुंती ना तांको पर आछुंती के से हमर अकबर आछुंती के ना हिमायून पुओ ओके आमे जतले कहूछि कि मिडिएवल हिस्ट्री कथा हम जतले कहूछि तो ए मिडिएवल हिस्ट्री बा मध्ययुग इतिहास मिडिएवल एज आपनकर केउठो आरंभ होइछि ना मन रखतो अकबर ठार आरंभ होइछि एवं औरंगजेब पर्यंत 8 पर्यंत होइछि आपनकर मिडिएवल एज जदि आमे देखिबा मुगल डायनेस्टी प्रकृत फाउंडेशन बा पकैथिले बा अधिक समय धरी शासन करथिले जदि सेमानक भितर किछि एकता आनिथिले भारतीय अधिकांश अंचल को टोटल निज कंट्रोल को आनिथिले ताले से ई मानक भितर हेतिले बा हमर मिडिएवल एज भितर हेतिला अकबर ठारू आरंभ करिके औरंगजेब चलिथिवा समय रे ठीक अछि ताले एबे आसंतु जानिबा कि आमे आलोचना करिबा अकबर विषय डिटेल्स टिके पढि देबा तो अकबर केबे जन्म ग्रहण करथिले केते वर्ष से शासन करछन देखंतु अकबरंकर शासन होछि 1556 रु 1605 पर्यंत जते मुगल सम्राट रहिछंती सेमानक मध्यरे अनुभवी सम्राट हेउछंती किए से ना आपनकर अकबर सर्वश्रेष्ठ सम्राट थिले से मध्य तांको पिता हिमायून मु कहितले हिमायून हेउछंती तांकर पिता तांकर मृत्यु बेले को अकबर को मात्र 13 वर्ष होइतला जेतेबेले जो सीडी रु पड़ी कि हिमायूनकर मृत्यु होइतला सेते बेले को ऑलरेडी हिमायून को जो हमर अकबर को केते वर्ष होइगलानी ना 13 वर्ष सेते बेले को कोन होइगलानी ये जेतेबेले थिले 13 वर्ष होइतले सेते पंजाब रो दायित्व नैथिले ठीक अछि नि पंजाब रो दायित्व नेका मृत्यु पर बापांकर कहार ना हिमायूनकर
କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବର ସିନା ଗାଦିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଙ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ନା ବୈରାମ ଖାଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିମାୟୁ ଆସିଥିଲେ ଇରାନରୁ ପୁନର୍ବାର 1955ରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଓକେ, ସେଇ ବୈରାମ ଖାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ବା ଅଭିଭାବକ ରୂପେ ରହିଥିଲେ, ଯିଏକି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ବସୁଥିଲେ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଇଏ ବସିଥିଲେ ଶାସନରେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ବା ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ବୈରାମ ଖାଁ। ହିମାୟୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାପରେ ହିମୁ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ, ହିମୁ ମାନେ କିଏ ସେ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶେରଶାହଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କାହାର? ଶେରଶାହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ହିମୁ। ତେଣୁ ସେ ହିମୁ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଆକବର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର ପୁନର୍ବାର କଲେ। ସେ ଶେରଶାହ ବଂଶର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ହିମୁ। ଓକେ, আকবর বৈরাম খাঙ্ক সাহায্যে হিমুଙ୍କୁ দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধরে 1956 খ্রিস্টাব্দে পরাস্ত কলে। মনে পকাନ୍ତୁ, এটা ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট আপনার রহব। তাহলে প্রথম পানিপথ যুদ্ধ কাহা কাহা মধ্যে হয়েছিল আপনার মনে আছে? বাবর এবং আপনার ইব্রাহিম লোদিঙ্ক মধ্যে হয়েছিল কেবে? 1526 হয়েছিল। ঠিক আছে, পানিপথরে। ওকে, ক্লিয়ার যেতে বাবর উইন হয়েছিল। ওকে, তো সেটা সে গন পাউডার ইউজ করতে মনে আছে? গন পাউডার ইউজ করি কাহু মারিলে না 15 আমার ইব্রাহিম লোদিঙ্ক সে হরাইলে। তো 1556 আসু আসু সে কোণ হল না পুଣି পানিপথ বা দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধ হয়েছিল কাহা কাহা মধ্যে না 1555 তার আসিলে কিଏ না আমার সেতবেଳକୁ কিଏ শাসন করছেন? আমার আকবর শাসন করছেন। তেমন আকবর এবং হিমুଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধ হয়েছিল। যে পানিপথ যুদ্ধরে আকবর কোণ করতে বিজয় হয়ে দিল্লী এবং আগ্রাকে অধিকার করে মোগল সাম্রাজ্য পুଣି স্থিতি তার বা মোগল সাম্রাজ্য স্থিতিକୁ পুଣି থরে সুদৃঢ় କରିଥିଲେ। ସରି, ଯେମିତିକି ବାବର ଏବଂ ହିମାୟୁଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ନା ଆମର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଏ? ସେ আকবর। ক্লিয়ার মনে রহিলা? চলো, মনে রহিলা তো এথর কোশ্চিন। তো আমি যদি কোশ্চিন আপনার আসব দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধ কাহা কাহা মধ্যে হয়েছিল, তাহলে আপনার নিশ্চিত ভাবে আনসর দিয়ে কি দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধ আপনার আকবর এবং হিমুଙ୍କ মধ্যে হয়েছিল। কেবে হয়েছিল? না 1556 খ্রিস্টাব্দে। হল। ଏବେ ଦେଖିବା আকবরଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କେଉଁ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। আকବର ଜଣେ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ଆଜମେର, ଗୋଆଲିୟର, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଜୈନପୁର, ଆପଣଙ୍କର ମାଳବ ଏବଂ ଗଣ୍ଡୱାନା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଜିତିଥିଲେ। ଫଳରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ରାଜପୁତ ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜପୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲମ୍ବେଇ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଏ? ସେ আকবର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବେଇ ଚାଲିଲେ ତ ଏଇ ମନେକର ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ, ତ ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବର୍ଡର ଛୁଇଁଲା। ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଶାସନ ରାଜପୁତ କିଏ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବର୍ଡର ଏପଟେ ପୁଣି ଛୁଇଁଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ରାଜପୁତ ଏରିଆଙ୍କର ବର୍ଡର ଯାଇକି ଛୁଇଁଲା ବା ତାଙ୍କ ସୀମାକୁ ଯାଇକି ଛୁଇଁଲେ କିଏ? ସେ ନା আকবରଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? আকবର ଟିକେ ମହା ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ଖାଲି ଯେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ବିଜୟ କରିବି। ଇଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ସାହସୀ ଥିଲେ, ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅନୁଭବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜପୁତ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବା କିଛି ଅଂଶରେ ରାଜପୁତ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ରାଜପୁତ ମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ବଳି ଦେଇ ଯାହା ବି କିଛି ନା କିଛି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ କିଏ? ସେ আকবର। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ନା ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ। ତ ଯଦି ମୋତେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିକି ତାହେଲେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ହିଁ କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଦାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ନିଜେ ରାଜପୁତ ରମଣୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାও ସେ କ'ଣ କଲେ? ଜଣେ ରାଜପୁତ ତାଙ୍କ ରମଣୀ ବା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ବୁଝିଲେ? ଯଦି ରିଲେସନସିପ୍ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ ନା। ରାଜା ମାନସିଂ আকবରଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ରାଜା ମାନସିଂ କିଏ, ତାହେଲେ କହିବ আকবରଙ୍କର ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ ବା আকবରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ରାଜା ମାନସିଂ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ମେୱାରର ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂ আকবରଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଏ ମେୱାରର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ସେ ମେୱାରର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ କ'ଣ କଲେ? ମେୱାରର ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ আকবରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ আকবର କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ? ସେ ରାଜା ମାନସିଂ। ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଯାଅ ସେଠି ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରିଦିଅ ପୁରା ସେଠିକି ଯାଇ। କୋଉଠିକି? ନା ମେୟରକୁ ଯାଅ, ଛିନଛତ୍ର କରିକି ସେ ରାଜ୍ୟଟା ଆମର ହବା ଦରକାର। 1576 ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ମାନସିଂ ଚାଲିଲେ। କେଉଁଠିକି ଚାଲିଲେ? ନା ମେୟରକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହମଲା କରିଦେଲେ। ହମଲା କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେଠି ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଲେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ। ମନେ ରଖ, ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି ବିଜୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସେଠି ଯେଉଁ ହଳଦୀଘାଟରେ ଥିବା ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅଧିକାର କଲେ। କିଏ? ସେ ରାଜା ମାନସିଂ।
एहापर कौन होइछि जेतेबेले राजा मानसिंह आपनकर चित्तौर दुर्ग को अधिकार करिनेले राणा प्रताप सिंह हरैले तापरे कौन होइछि ना अकबर से समय धनशाली राजा रूपे परिगणित हेउथिबा गुजरात जय करथिले तापर पर कौन होइछि ना गुजरात को मध्य से हमला करथिले गुजरात ऊपर सेठी जो राजा जे तांकू कौन कले तांकू हरै गुजरात को मध्य से कौन कले जय करथिले गुजरात रो बंदर गुडी अरब तथा यूरोप रो विभिन्न देश सह वाणिज्यिक कारोबार हेउथिला कारण आमे जति এইটা आम इंडिया कथा कहवा तो यहीपट सैड्रे आप रोला आरबिएन सी रोला क्लीयर तो आरबिएन सी यहीपट सैड्रे आम रोला कौन गुजरात तो ये गुजरात को से जय करने फल कौन होती ना यूरोप यूरोपटा आपंकर ये मन पकात यूरोप ओके आपंकर मन थी जब मैप थे देखी तो ये आरब सागर देकी आपंकर कौन होता ना यूरोप देश मध्य कौन होता वाणिज्यिक कारोबार भल होता हाँ कि नहीं ता सहित आउ कौन होता ठीक से बंग मध्य कृषि और वाणिज्य प्रसिद्ध थिला बंग को चीन और दक्षिण पूर्व एशियार बणिक मैंने आसी चीनामाटी पात्र और मसला द्रव्य बदल में नाना प्रकार वस्त्र किणुले अकबर बंग जय करी विशेष भाव में लाभवान होते देखो गुजरात पर एवं से कौन जय कले ना बंग को मध्य से कौन कले जय करते चिंता करते गोटे पर गोटे राज्य को केमती निज कंट्रोल को से आणुले क्लीयर बुझीपार तो अकबर कौन कले ना 1595 आसु आसु सी कौन कले ना काश्मीर सिंधु ओडिशा आउ कांदाहार प्रभृति जय करते जो कांदाहार ये कांदाहारटा क्या अंडर किए जय करते ना आम हिमानु जय करते किंतु मृत्यु पर सब पलैला ना तो पुणी आउ कि नहीं ना पुनर्बार ये अकबर सब आक्रमण कर चले तो काश्मीर सिंधु ओडिशा को से कौन करते मन रखु जब क्वेश्चन आसे केबे अकबर ओडिशा को जय करते तो आपंकर आंसर रहिबो 1595 ख्रीष्टाब्द अकबर ओडिशा को जय कले ता सहित कांदाहार काश्मीर और सिंधु को से जय करते केवल आसाम व्यतीत समग्र आसाम व्यतीत समग्र भारत में अकबर अधीन रहा कि मन रखु सबू राज्य को जय कर प्राय मैक्सिमम राज्य को जय करते अकबर किंतु एपर्यंत से आसाम को जय कर नथिले ओके मध्य एशिया और पारस्य सहित भारत सुसंपर्क स्थापित होबारु वाणिज्य कारोबार वृद्धि पाइला एवं मुगल साम्राज्यर आउ जो रहा आपंकर उत्तर सीमांत सुरक्षित हो पारा अकबर दक्षिण भारतर खानदेश बेरार और अहमदनगर राज्य गुड़िकर केतेकांश जॉइन करते राज्य राजूत समय से जय कर चलते दक्षिण भाग आसिले एपट पलि आसिले पश्चिम थे ठीक अच्छे पश्चिम आसिक बर्तमान तल आड़े आसिले इंडिया तल भाग आसिले कि आपंकर दक्षिण भारतर खानदेश बेरार और अहमदनगर गुड़िक से कौन कले जय करते एपटे पश्चिम थे एपटे आम पूर्वपटे थे ईस्ट इकोनॉमी ओडिशा पूर्वपटे निज आयत को नहीं एपटे ऊपर उत्तर पटे जम्मू काश्मीर था नहीं गले एपटे गुजरात को जीति गले एवं दक्षिण भाग पलि दक्षिण खानदेश बेरार और अहमदनगर गुड़िक से कौन कले विजय कले ताने चारिपटे से घेरू जाते चारिपट को खेली जाता साम्राज्य विस्तार मुगल साम्राज्य विस्तार किंतु मझे गोटे कौन आमर आसाम ताकू से कंट्रोल को नहीं पारि नथिले ताकू छाड़ी सब गुड़ाक से प्राय नहीं जाती अकबर शासन नीति थिला प्रजा मंगलकारी राजा थिले शासन सर्वोच्च कर्ता से सेनाबाहिनी मुख्य और सर्वोच्च न्यायाधीश थिले शासन कार्य सुपरिचालना पाई अनेक कर्मचारी मानक विभिन्न विभाग में नियुक्ति देइथिले सेमानंकर मध्य देवान अर्थ विभाग दायित्व बक्सी सैन्य विभाग काजी आईन विचार विभाग एवं डाक चौकीदार डाक गुप्तचर विभाग दायित्व थे ये जो आम डाक गुप्तचर थे कि बक्सी सैन्य विभाग थे काजी आईन और विचार विभाग थे ये सब जो विभाग गुड़िक डिपार्टमेंट गुड़िक क्या समय थी मन रखिए अकबर समय होता अकबर निजर साम्राज्य समय कौन करथिले 15टी सूबा सूबा बा आपनकर प्रदेश रे ताकू जो हम कहते ताकू कोन कहबा प्रदेश बोली तमे कहया प्रदेश रे विभक्त करते जेमिति कि आमे बे कहूचे आम देश गुडी को विभिन्न राज्य रे आमे डिवाइडेड करिचे राज्य गुडी को विभिन्न जिला रे आमे डिवाइडेड करिचे त एक्जेक्टली अकबर कोन करते तांकर जो साम्राज्य थिला से 15टी प्रदेश बा ताकू कहया सूबा बोली कहया सूबा रे से कोन करते भाग कर देथिले प्रत्येक सूबा केते गुडी के सरकार बा जिला और प्रत्येक जिला यही सूबा गुडी को कोन करा यही सूबा गुडी को प्रत्येक माने गुडी को सरकार बा जिला एवं प्रत्येक जिला अनेक प्रगण विभक्त होता मन रखु देखो ये क्लीयर कर दूसरी ये प्रथम गठन से कले ना सूबा जोटा कि आप प्रदेश थिला केतोटी करते ना 15टी क्लीयर तापर ये सूबा गुडी को कौन कले विभिन्न आपणकर कौन कले ना सरकार बा जिला से कौन कले भाग कले क्लीयर तो ये जिला गुडी तापर ये जिला गुडी को से कौन कले अनेक प्रागण कहते प्रागण मन रखिले तामाने सूबा बा प्रदेश गुडी जिले सरकार बा जिले परिणत कले केते गुडी पुणी से जिला गुडी को केते गुडी प्रागण में विभक्त करदेले किए से नामर अकबर मन रखु केते गुडी ग्रामर समष्टि तापर से जो ग्राम गुडी रही से ग्रामर समष्टि एक प्रगणा गठित आम कह प्रगणा क्या कहवा ता माने केते गुडी ग्राम को लेकिन प्रगणा तैयारी प्रगणा गुडी को लेकिन आपनकर कौन गठन कराइला जिला एवं जिला को लेकिन आपनकर सूबा बा प्रदेश गठन करा जाइतला एमिति अकबर 15टी सूबा थिला केतोटी 15टी सूबा थिला सूबार मुख्य शासक
थिले किए से ना सुबादार ए जो सुबा गुड़िक थिला 15टी सुबा से गठन करथिले से सुबा गुड़िकर मुख्य को कहा जाउतला सुबादार कोन कहा जाउतला सुबादार हैला मन रख আকবর দুইটি সূত্রରୁ রাজস্ব আদায় করଥିଲେ তাহলে সেই সময় তাଙ୍କ শাসন চলাইবা ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରୁ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଭୂ କର ହେଲା ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଟାକ୍ସ ଓକେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାକ୍ସକୁ ସେମାନେ ବା ଭୂ ରାଜସ୍ୱକୁ ସେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ ତାପରେ ସେ କର ଲଗାଉଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ राजा तोडरमल तांकर राजस्व मंत्री थिले जदि आमे कहबा तांकर राजस्व मंत्री की थिले जे कि ए भू राजस्व को आदाय करथले कर गुडी को आदाय करथले बा से किए से ना तांकर होछ मंत्री की से तोडरमल मन रखन तोडरमल एटा उठी मन रखियो तोडरमल थिले अकबरंकर राजस्व मंत्री तोडरमलंकर बंदोबस्त अनुଯାयी जमी गुडी को माप करा जाइथिला साधारणतः कृषक माने आयर 1/3 कर शस्य किंवा मुद्रा आकार रे देउथिले 1/3 माने 3 भागरु गोटे भाग से कोन करथिले जति जो कृषक मान थिले सेथरु से कोन करथिले कृषक माने जो दउथिले जो टैक्स बा राजस्व देउथिले कर आकार रे दउथिले किंवा मुद्रा आकार काहू दउथिले काहू राजा को दउथिले क्लियर बुझिला काहू से राजा दायित्व की थिले ताले सेही राजस्व दायित्व की थिले ना तोडरमल की थिले तोडरमल ठीक अछि सैन्य मानकु अधिक शक्तिशाली करबा पई अकबर कौन कले ना मनसबदारी प्रथा प्रचलन करथिले तांकर सैन्य मानकु केमती अधिक शक्तिशाली करिवे से गोटे प्रथा आनिथिले सेटा होची कोन ना मनसबदारी मनसबदारी प्रथा आनि कोन से मनसबदारी ना राजा कर्मचारी सामंत और सेनापति को एही पदवी मिलुथिला के पदवी ना ए मनसबदारी पदवी गोटे मिलुथिला एई जो सैन्य मान थिले प्रत्येक सैन्य जो लीडर गुडी थिले से लीडर गुडी को कहा जाउथिला कोन ना मनसबदारी ठीक अच्छे मनसबदारी थिला ए मनसबारी को कौन करते ना से अंडर या 33टा मनसबारी करते जमी 15टी सुबा भितर भाग विभक्त करते सैन्य गुड़ी एमती मनसबारी जो थिला 33टा मनसबारी भाव विभक्त करते प्रत्येक मनसबारी अंडर रे से कौन करते 5 रु आपनकर 10,000 सैन्य काम करुले चिंता करंतु ता माने जो गोटे मनसबदारी अंडर रे जदि 5 रु 10,000 सैन्य रहुतिले तापर 33 भाग विभक्त कराउतला से मनसबदारी ता माने चिंता करंतु अकबरंकर साम्राज्य रे केते सैनिक काम करुथिले सेति पई से एते शक्तिशाली हो जाइतिले तांकु जदि आज के मन रखि जे अकबर को ताहाले तांकर जदि स्टोरी आपण माने देखुथिबे विभिन्न प्रकार सीरियल चलछि आपण देखुथिबे केउथि पई ना तांकर किछि भलो गुण थिला किछि धर्म नीति से अवलंबन करिथिले से हिंदू और मुसलमान मध्य भेदभाव दूर करने चेष्टा करते बहुत भल कथा अकबर हिंदू मान ऊपर जिजिया कर और तीर्थयात्री कर उठाई नहीं जहाँ बहुत बढ़िया केते भल काम कर किए आमर हिंदू मान ऊपर जिजिया कर और जोड़ा तीर्थयात्री कर को उठाई से होउछन्ति किए से ना अकबर अनेक राज्य मान कथा शुणी जो मैंने आसी हिंदू मान हिंदू मंदिर गुड़ी को भांगी तापर से कौन करेंगे सब डायनेस्टीर से मंदिर निर्माण करते सी जो वंशरू बिलंग करती मंदिर से निर्माण कर जब ख्रीष्टान होते ख्रीष्टान मंदिर मुसलमान होते मुसलमान मंदिर चर्च गुड़िक कि मस्जिद गुड़िक ये भाव में निर्माण करते हिंदू मंदिर को भांगी क्लीयर किंतु अकबर से कौन अकबर हिंदू मान बहुत भल पाते हिंदू मंदिर गुड़िक समय बहुत गुड़िक प्रतिष्ठा होता तेणु से फतेहपुर सिक्री ठारे कौन कले ना इबाद खान नामक एक उपासना गृह 1575 ख्रीष्टाब्द निर्माण करते मन रखु किए इबाद खान नामक एक उपासना गृह प्रतिष्ठा करते ना अकबर करते केबे करते ना आपणकर 1575 करते केउठारे करते ना फतेहपुर सिक्री ठारे से निर्माण करते कौन रे ना आपण इबाद खान निर्माण करते सेठारे इबाद खान ताले सेटा कौन हम इबाद खान कौन होता से हिंदू मुसलमान फारसी ख्रीस्ट और जैन धर्म पंडित माने अकबर द्वारा निमंत्रित होते सेटाकू निमंत्रण होई कौन करते धर्म चर्चा करते आसिक सेठी सब बसाबसी करके धर्म चर्चा विषय आलोचना करते सबु धर्मर सार कथा को नहीं अकबर एक नूतन धर्म सृष्टि करते दीन इलाही नाम प्रसिद्ध मन रखु सबु धर्म को से गुरुत्व देते केम केम धर्म कौन कौन सार कथा रही मर्म कथा कौन रही ताकू आधार करी से कौन करते गोटे धर्म सृष्टि करते जहाँ हूँ ता ना कौन ताहा दीन इलाही थिला मन रख दीन इलाही ओके नाम प्रसिद्ध यही धर्म ग्रहण करने से क्या बाध्य करुन से गोटे धर्म ग्रहण कले जो धर्म सबु धर्म लोक मैंने आसिक रहीपर बुझे धर्म नहीं से धर्म अंशग्रहण करेंगे ठीक अच्छे किंतु से क्या बाध्य करुन तुम धर्म ग्रहण कर मुझे गोटे धर्म या दिन लाई से तुम आसिक सब से ग्रहण को कर से धर्म को ग्रहण कर एमती किसी बाध्यवस्था क्या ना जार इच्छा थी से आसुले जार इच्छा नहीं से ओके तो एमती बाध्य क्या करुन अकबर राजत्व काल में कला और साहित्य अनेक उन्नति साधित होता आग्रा निकटवर्ती फतेहपुर सिक्री ठारे जो से
ଏବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଫତେଗଡ଼ ସିକ୍ରି ଠାରେ 1975 ସେଠାରେ ସେ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲାଲ ପଥରରେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଫାଟକ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜ ନିର୍ମାଣ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲାଲ ପଥରରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲାଲ ରେଡ୍ କଲର ପଥରରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ এই দরওয়াজটা বুলন্দ দরওয়াজ, এক বিশাল বড় ফাটক। এই ফাটক দিয়ে বা গেট দিয়ে সিধা গেটটা তলে দেখুন গেট। ক্লিয়ার বুঝিলে তো? আকবরଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ, ଆରବୀ, ଫାର୍ସି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଫାର୍ସି ରାଜା ଭାଷା ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଫାର୍ସି ଭାଷା ଥିଲା କ'ଣ? ଫାର୍ସି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଫାର୍ସି ଭାଷା ରାଜା କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଆକବରନାମା ଏବଂ ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ ନାମକ ଦୁଇ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଫାର୍ସି ଭାଷା ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରନାମା ତ ନିଜେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି କିଏ ବାବର, କିନ୍ତୁ ଆକବରନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆକବରନାମା ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆକବରନାମା ଏବଂ ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ସି ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାମଚରିତ ମାନସ ନାମରେ ଆଜି ପରିଗଣିତ ବା ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ତାନସେନ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ଦରବାର କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତାନସେନ, ମନେ ରଖ ତାନସେନ। ଓକେ, 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆସୁ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ଆକବର। ତାମାନେ ଆକବରଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, କିଛି ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଓକେ, ତ ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା 1605 ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା କିଏ? ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଆସୁଛନ୍ତି ବା ମୁଗଲ ରୁଲର ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। କିଏ ସେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605 ରୁ 1627 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆକବର ଶାସନ ଉତ୍ତମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆକବରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଥା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତ ଯିଏ ହେଲେ ତ ପୁଣି ଆସିବ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବ ନା ନାହିଁ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଶାହଜାହାନ ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। କାହିଁକି? ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କାହିଁକି ଆକବର ଥିଲେ, ଆକବର ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରଭାଜନ କହିଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ସେମିତି ଶତ୍ରୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆସିବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯେହେତୁ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଗ୍ରାଠାରେ 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏବେ ଆସୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର କ'ଣ କଲେ? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। କେବେ? 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୁରଜାହାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନୁରଜାହାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିଜର ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଏଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ସବୁବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଜାହାଙ୍ଗୀର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ତ ଏମିତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ସବୁବେଳେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସେ ମାତିଗଲେ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସେ ମାତିଗଲେ। କିଏ? ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଦି ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ସବୁବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ରହି ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲିପ୍ତ କରାଇଦେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନୁରଜାହାନ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରୁଥିଲେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର କିଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ନୁରଜାହାନ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ପୁରା ନିଶାବାଲା, ଏମିତି ନିଶାବାଲା କିଛି ଆଉ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଖାଲି ନିଶା ଖାଉଥିଲେ, ଶୋଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ତାର କାମ ହିଁ ନଥିଲା। କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ, କିଛି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିଛି କିଛି ଆଉ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ କିଏ? ସେ ନୁରଜାହାନ। କୋଉଠି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କୋଉଠି ଦସ୍ତଖତ ହେବ, କୋଉଠି କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ରାଜାଙ୍କର ତ ଅନୁମତି ଦରକାର ନା, ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ନୁରଜାହାନ ନେଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ନୁରଜାହାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ବୁଝି ମନେ ରଖ, ସେ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୁରଜାହାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେୟର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଆମର ଅମର ସିଂ। ଅମର ସିଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି କି ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମେୟର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ସେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ ଥିଲେ। ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସନ୍ଧି କରିନଥିଲେ ବା ଆସିକି ତାଙ୍କର ବସତି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆକବର ପଠାଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ମାନସିଂ ଯାଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କାହା ସହିତ ନା ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ରାଜାଟା ପୁଣି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ମନେ ଅଛି? ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି,
ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ପରେ ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଅମର ସିଂହ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଅମର ସିଂହ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ଧି କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପଞ୍ଜାବର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଙ୍ଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି କାଙ୍ଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କଲେ କିଏ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅହମ୍ମଦନଗର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଆମର ଆକବର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବା ଅହମ୍ମଦନଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଇଏ ବାପାଙ୍କର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଧରିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରୁଲର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ଥିଲା ରୁଲିଂ ଫର୍ମୁଲାଟା ଇଏ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ କିଏ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି ମିତ୍ରଭାଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଖିକି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ରୂପରେ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସାର୍ ଟମାସ ରୋଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସାର୍ ଟମାସ ରୋହ ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ଭେଟି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଏଇଠି ପଠାଇଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ଇଂରେଜ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜାହାଙ୍ଗୀରଠୁ ପରମିଶନ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ଆସିଲେ କାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ବା ଜାହାଙ୍ଗୀରଠୁ ପରମିଶନ ନେଇଯାଇଥିଲେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀରଠୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରମିଶନ ନେଇଗଲେ ଶେଷ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର 1626 ବା 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆସୁ ଏହି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୁମାର ଖୁରମ ଏବଂ ଶାହାଜାହାନ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ ତ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ 1627 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଯିଏ ରୁଲିଂ କରୁଥିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବ ଜାଣିବ ତାପରେ ସେ ହିଁ ରାଜଭାଷାରେ ବସିବାଟା କିଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶାହାଜାହାନ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଶାହାଜାହାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କାହାର ନା ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ କାହାର ନା ସେ ଆମର ଆକବରଙ୍କର ତେଣୁ ଶାହାଜାହାନ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ନା 1627 ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର 1627 ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1658 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାହାଜାହାନ ଆସିଲେ ରୁଲିଂ କଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ ସେ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ 1627 ସେ କ'ଣ କଲେ ସିଂହାସନକୁ ଆରୋହଣ କଲେ 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ ସେଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦମନ କରିଥିଲେ କି ସେ ଶାହାଜାହାନ କେବେ 1628 ସେହିପରି 1629 ଆସୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୁଜରାଟ ଓ ଦାକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କଲେ ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦୀ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସେ କ'ଣ ଦମନ କଲେ ସେ କେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାସନ ବା ଶାସନରେ ଏହାପରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳରେ ଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଏଠି 1600 ମସିହା କଥା ହେଇଗଲାଣି 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1400 ଆମେ ପଢ଼ିଛେ 1498 ଆସିଥିଲେ କିଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତ ସେ ତାମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିକି ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଗଲେ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦାହାରଟା ପାରସୀୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଟା ରହିଛି କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ରହିଛି ବା ତାର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବି ସେ କ'ଣ କଲେ ପରାସୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପରାସୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ବା ସମ୍ରାଟଙ୍କ କବଳରୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ କିନ୍ତୁ ଏହାଟାକୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ ଏଇ କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହରାଇଲେ କିଏ ସେ ଶାହାଜାହାନ ସେ 3 ଥର କାନ୍ଦାହାର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେଲେ ଥରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆଣିଲେ କୋଉଟାକୁ ନା କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗକୁ ପ୍ୟାରିସୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କବଳରୁ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା 3 ଥର ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବିଫଳ ହେଲେ ଶେଷରେ ସେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଜୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଚାଲିଲେ ଭାରତର ସେଠି ଥିଲା କ'ଣ ଅହମ୍ମଦନଗର ଯେ ଅହମ୍ମଦନଗରକୁ ଆକବର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଜାପୁର ଯେତେବେଳେ ଶାହାଜାହାନ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ବିଜାପୁର ଏବଂ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ସୁଲତାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ସନ୍ଧି କଲେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶାହାଜାହାନ ନିଜର ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାପରେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଠି ଲେଖି ସାରିଲାଣି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବୋଧେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ସୁବାଦାର ମନେ ଅଛି ସୁବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଆକବର ସବୁ ଆମ ଗୋଟେ ସବୁ ସୁବା ବା ଆମର 15ଟି ସୁବା ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସୁବାର ମୁଖ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ସୁବାଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗରକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ କି ସେ ଆମର ଆକବର ତାଙ୍କ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଶାହାଜାହାନ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଜମହଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାଜମହଲଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆଗ୍ରାରେ ତା ସହିତ
केउ नदी कूल ना जमुना नदी कूल अवस्थित जमुना नदी कूल आग्रार जमुना नदी कूल ताजमहल टी अवस्थित ये ताजमहलटा किए निर्माण करते ना आम शाहजहान निर्माण करते क्या उद्देश्य स्त्री ममताज स्मृति उद्देश्य या निर्माण करते यही ताजमहल आज तार सौंदर्य दर्शक मान आकर्षित कर सारा विश्व गोटे ऐतिहासिक स्थल भाव में परिगणित हो पारे सारा विश्व पर्यटक मैंने बुलाक आसी ताजमहल क्यों ना आग्रा को क्लीयर यह विश्वर सप्ताश्चर्य मध्य स्थान पाई सप्ताश्चर्य बुझीपार 7टी आश्चर्य स्थान मध्य ये गोटे रही ताजमहल एतद व्यतीत शाहजहान जुमा मस्जिद मोती मस्जिद सुंदर कारुकार्य पूर्ण थिला से मध्य दिल्लीर उपकंठ जमुना नदी कूल शाहजहानबाद नगरी प्रतिष्ठा करते आमर जमुना नदी कूल आग्रा ठारे आमर ताजमहल होता कि दिल्लीर जो जाम जमुना नदी जा कूल दिल्ली ठारे से गोटे नगरी प्रतिष्ठा करते नाम अनुसार शाहजहानबाद एठारे लाल किला बा रेड फोर्ट निर्माण करते लाल किला से निर्माण कर रेड फोर्ट क्यों निर्माण कर दिल्लीर जोटा शाहबाज नगरी ठारे निर्माण कर मन रखु केते क्वेश्चन एथिरे आसिलानी एही दुर्ग मध्य सौध मानक मध्य मोती महल हीरा महल रंग महल देवान ई खास और देवान ई आम उल्लेखनीय अटे सौध मानक मध्य यही गुड़ाक सब से रही परिशेष में 1666 आसु कौन हो 74 वर्ष जो शाहजहान को होता से शाहजहान 8 वर्ष बंदीशाला जीवन कटाई मृत्युवरण कले बंदी करा से बंदीशाला कौन होता शाहजहान मृत्यु होता बंदी करथिला किए से ना पुत्र करथिले बंदी बुझीपारछन तो औरंगजेब मृत्यु बंदी कर रखी तो औरंगजेब कौन करथिले 1658 1707 मसीह से कौन करते शासन भार संभाली तो ये क्वेश्चन हो सर 1664 तो मृत्युवरण कले शाहजहान तो तापर तो पुओ आसवा कथा ना कि 1658 आई मीन ता पूर्व केमी आसे तो मुझे कही ना एबे टिके पूर्व कहली 1600 जिते से मृत्युवरण कले 1666 शाहजहान 74 वर्ष होता सत्य कि पूर्व 8 वर्ष से बंदीशाला रही जाते बंदीशाला रखिकी मृत्युवरण से बंदीशाला ही मरी जाते से तो से बंदीशाला रखी किए से पुत्र निजे रखी औरंगजेब ता माने 1658 से बंदी करथिला तो 8 वर्ष मिसले 1666 हेलानी कि 1666 से मृत्युवरण होता कार शाहजहान तो 1658 से बंदी माने जो सिंहासन आरोहण करथिले बा राजशासन को हाथेइथिले 1707 पर्यंत किसे औरंगजेब पिता शाहजहान जीवित थिबा अवस्था 1658 ख्रीष्टाब्द औरंगजेब सिंहासन अधिकार करथिले एक कथा जहाँ मुझे कहूली क्लीयर धर्मनीति देखा औरंगजेब धर्मनीति कौन सब रही औरंगजेब जड़े नैष्टिक मुसलमान थे ये आसिले पिले नैष्टिक मुसलमान हिंदू मान प्रति विद्वेष मनोभाव था ये आसला टे देखो विद्वेष मनोभाव था हिंदू मान प्रति से हिंदू मान पुणी थे जिजिया और तीर्थयात्री कर बसाई जो अकबर युवा सब उठे कहीं अकबर हिंदू मान भल पाते हिंदू मान धर्म को समर्थन करते कि ये बाबू टे आसिले अलग प्रकार ये पुणी थे से जिजिया कर तीर्थ कर को बसईदे औरंगजेब से राजपूत मानक हतादार करते ये जो राजपूत मानक सी राजपूत मानक से कौन करते जहांगीर हूँ शाहजहान हूँ कि अकबर हूँ से कौन करते संधि करने चेष्टा करते वैवाहिक संपर्क स्थापन करते कि ये कौन करते कौन ना सब हतादार कले सिख मान अत्याचार करने आरंभ करदे किए से औरंगजेब फल देशर चारिआडे अशांति देखादेवनी जो राजा दिने कौन करते समस्त सहित मित्रभाजन करते ये किंतु आसले आरंभ करदे कौन अत्याचार आरंभ कले तेणु विद्रोह ही हम ना अशांति चारिआडे होगला जार फलस्वरूप जाट सिख सतनामी बुंदेल राजपूत और मराठा माने औरंगजेब धर्मांधता और हिंदू विद्वेष नीति विरुद्ध आरंभ करदे विद्रोह एबे देखिबा राज्य जय विद्रोह दमन केकु राज्य को से जय करथिले एवं दमन मध्ये केकु विद्रोह को से दमन करथिले जे समय जो विद्रोह गुडी कहितला तो औरंगजेब आसाम एवं कूचबिहार जय करथिले ए दुईटा को से जय कले आसाम एवं कूचबिहार भारत उत्तर पश्चिमांचल से बास करथिबा पहाड़िया जाति मानकर विद्रोह दमन करी से सीमांत रे शांति प्रतिष्ठा करथिले से मथुरा जाठ और पंजाब सतनामी मानकर विद्रोह दृढ़ स्तर में दमन करथिले मथुरा रे चलथिला से समय किए से दृढ़ दमन माने हमर विद्रोह करथिले जाठ एवं पंजाब मानकर पंजाबर सतनामी से माने कौन करते विद्रोह करते से समय कौन करते दमन करते मेवार राजा आसिले किए से जय सिंह आसीगले बर्तमान मेवार राजा किए अच्छा रमन सिंह पर एवं आसिले किए जय सिंह सी मेवार राजा थे औरंगजेब संधि करते किंतु ये औरंगजेब संधि करते किंतु दुर्गा दास नेतृत्व में मारवाड़ राजपूत माने औरंगजेब सहित असीम वीरत्वर सह युद्ध करी अधीनता स्वीकार करनथिले राजा सिना जय सिंह सिना आसिक संधि करदेले किंतु सेई मेवार जो थिले अन्य माने थिले कौन माने अन्य राजपूत माने जो थिले क्यों माने ना जमती कहार ना दुर्गा दास जड़े थिले तांकर नेतृत्व से कौन कले मेवार राजपूत माने औरंगजेब सहित पुणी युद्ध कले और तांकर स्वाधीनता पे से कौन करते युद्ध करते सी कहे ना आम क्या अंडर पराधीन हो पारू ना क्या अंडर आम रही पारू ना आम निज 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 रही बोली निज स्वाधीनता बंचू बोली एमाने कौन कले विद्रोह कर देथिले बा युद्ध करते सिख मानकर नवम गुरु किए थे ना आम तेग बहादुर थे मन रखु तेग बहादुर थे
କାହାର ନା ଶିଖ ମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ତମେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। କିଏ ସେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ କହିଲେ କାହାକୁ ନା ଏ ତେଗ ବାହାଦୁର, ଆରେ ସେ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଯାଇ ତମେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ମାନିବେ କି? ମାନିବେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ? ହତ୍ୟା କଲେ। ଫଳରେ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଦଶମ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରି? ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶିବାଜୀ କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦନଗର, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଓ ବିଜାପୁର ଜୟ କରି ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଭାଗ ଥିଲା କିମ୍ବା ଅହମ୍ମଦନଗର ଥିଲା, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଥିଲା, ବିଜାପୁର ଥିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ କାହା ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ନା ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବିଜୟ କରି ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ, କ୍ଲିୟର ନାହିଁ? ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏପଟେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଏପଟେ ରହିଲା। ତ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ ବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆସୁଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପର ଏମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲିଥିଲା କାହାର? ଇଂରେଜ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କଲେ କିଏ? ସେ ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ତାଙ୍କର କାରବାର ଯାହା ବି ହୁଏ ସେମାନେ ଜଳ ଉପରେ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଜଳର ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା ତ? ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମଟା କାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଇଂରେଜ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ମନେ ଅଛି? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରି କ'ଣ କଲେ? 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ସେ ପୁରା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଥିଲା, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ଅହମ୍ମଦନଗର, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ପରେ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ଚलो ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିସୋଦିଓ ରାଜପୁତ ମାନେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ମୋଗଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ ପୁଣି କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ସେ ମୋଗଲ ମାନେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲେ। ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଦିଓ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ପଳେଇବ, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହ କି ଯାହା ବି କହ, ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନେ ହାରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜମି ଫମି ସବୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣେ ରାଜପୁତ ସେ ସମୟରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଉପରେ। ତାହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କାହା ଉପରେ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ମୋଗଲ ମାନେ ଭାରତରେ ଯେ କେବଳ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସୁଶାସନ ପାଇଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆକବର ତ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆକବର ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ତାହା ଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ତାହା ଥିଲେ ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଶାସନର ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କିଏ? ସେ ଆକବର। ସୋ ଶେଷରେ ଆମେ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଯାହା ବି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ଆଜି ଖତମ କଲେ ତା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଛି କାହାଣୀ। ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ତୁଗଲକ ବଂଶର ପତନ ପରେ ଭାରତରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଶିଖିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛେ? ବାବର ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ଆମେ ଶିଖିଛେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବାବରଙ୍କ ପରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହିମାୟୁନ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସି ଭାରତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକବର ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ଆକବର ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥାକୁ ନେଇ ଦିନ ଇଲ୍ଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶାହଜାହାନ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମସଜିଦ ଓ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସୁଶାସନ ପାଇଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟକୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଳା ସ୍ଥାପନ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ତ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ କଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ। ସୋ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋଗଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ କି କମେଣ୍ଟ କି ମୋଗଲଟାକୁ ଡାଇନେଷ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କି ଆଜି ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ କି ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବହିରୁ ହିଁ ପଢ଼େଇଛେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼େଇଛି। ଯେହେତୁ OTT ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ଓକେ, ସୋ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଓକେ, ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ସହିତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଦାୟ ନେବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।